Congress President has announced an important feature of the Congress's manifesto. We are announcing a minimum income support program or NYAY, Nyuntam Aay Yojana, to the poorest 20% of the families of India. The details of the scheme will be announced in the manifesto, and the scheme itself will be fully explained when we come into government. I want to take this opportunity to explain the basic features of the scheme. Mahatma Gandhi said that his goal was to wipe out every tear from every eye. In fact, Dr. Arvind Subramanian, the former Chief Economic Advisor to the government, started his chapter in the Economic Survey by quoting these words. The poorest 20% of families are well known to anyone who lives in a village, who lives in a mohalla, in a town. It is only not known to people who never walk on the streets of India. We will identify the poorest 20% of India's families. That is about 5 crore families. And going by an average size of 5 members per family, this scheme will benefit 25 crore people in India. We believe that a scheme of this kind could not have been implemented, say, 20 years ago. It certainly could not have been implemented 40 years ago. Today, thanks to liberalization that was launched by a Congress government in 1991 and successfully taken forward by 2 UPA governments between 2004 and 2014, we believe that India, the Indian economy, has a capacity to implement such a scheme. We must first believe in our own capacity. The size of India's economy today is 200 lakh crore. And in nominal terms, this size will increase by about 12% every year. And in about 6 years, it will double. Therefore, in the 5-year period, starting in 2019 and ending with 2024, the size of India's GDP would have grown from about 200 lakh crore to close to 400 lakh crore. The expenditure of the Government of India and the expenditure of all the states put together today is about 60 lakh crore. Revenues are growing at about 18%. Therefore, the amount available to the central government and the state government will practically double in about 5 years. So we believe India has the capacity to implement this program. And what is this program? We have taken into account all factors: incomes of different sections of the people, consumption patterns, what is required to keep a family above poverty, and after considering all the factors, those are numbers which are crunched. After considering all the factors, we have come to the conclusion that the Government of India and the states should provide an income support of rupees 6,000 per month to each of the
5 crore families, which means 72,000 rupees a year will be provided to each family. The number that you should keep in mind is 72,000 rupees per year to a family, which works out about 6,000 rupees per month to every family. This is a standard amount which will be given to every family. We have consulted enough economists, enough experts on the subject, and all of them are broadly agreed that India has the capacity to implement a scheme of this kind. Of course, it has to be designed carefully, it has to be tested in the field, it has to be rolled out. And let me make it very clear, in a country as large as India, and a scheme as ambitious as this will be rolled out in phases. It is not as though the new government assumes office on the 26th of May 2014. It will be rolled out on 27th of May 2014. The scheme will be rolled out in phases. Let me repeat this. The scheme will be rolled out in phases, and we will cover the 5 crore families in phases. As I said, there will be an expert committee to design the scheme, and at every stage we will consult the expert committee before we move to the next stage. Now I'm willing to take questions in English on the subject. If you want me to first say it in Tamil and then take questions, I'm willing to do that. You want me to முதல்ல தமிழ்ல சொல்ல விரும்புறீங்களா இல்ல கேள்விகள் பதிலா? கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க தம்பி, கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவர் ஒரு முக்கியமான திட்டத்தை, புரட்சிகரமான திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள். இந்த திட்டம் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலே இதற்கு முக்கியமான இடம் தரப்பட்டிருக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய காரிய கமிட்டி இதற்கு ஒப்புதலை தந்திருக்கிறது. தேர்தல் அறிக்கை வெளியாகும் பொழுது இன்னும் இந்த திட்டத்தை பற்றிய விவரங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த திட்டத்தினுடைய முக்கிய அம்சங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த திட்டத்தினுடைய நோக்கம் மகாத்மா காந்தியுடைய கனவை நனவாக்குவது. கடை மனிதனின் கண்களிலே வழியும் கண்ணீரை துடைப்பதுதான் நம்முடைய நோக்கம் என்று மகாத்மா காந்தி அவர்கள் சொன்னார். இந்தியாவிலே இன்னும் ஏழ்மை இருக்கிறது. மிக பெரும்பான்மையான மக்கள் இந்த ஏழ்மையிலிருந்து விடுபட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்னும் இந்த நாட்டிலே ஏழ்மை, வறுமை இருக்கிறது. அந்த குடும்பங்களை குறிவைத்து இந்த திட்டத்தை தயாரித்திருக்கிறோம். இந்தியாவிலே 5 கோடி குடும்பங்களுக்கு இந்த திட்டத்தினால் பயன் கிடைக்கும். ஒரு குடும்பத்தில் 5 உறுப்பினர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் 25 கோடி மக்களுக்கு இந்த திட்டத்தினுடைய பயன் கிடைக்கும். எல்லா குறியீடுகளையும் கணக்கிலே எடுத்து, எல்லா புள்ளி விவரங்களையும் கணக்கிலே எடுத்து, இறுதியாக நாங்கள் எடுத்துள்ள முடிவு என்னவென்றால், ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஆண்டுக்கு 72,000 ரூபாய் தர வேண்டும், அதாவது மாதம் 6,000 ரூபாய் தர வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தது. இந்த திட்டத்தை வடிப்பதற்கு அறிஞர் நிபுணர் குழு அமைக்கப்படும்.
இந்த திட்டத்தை சோதனை காலம் என்று ஒரு காலம் இருக்கிறது. பிறகு படிப்படியாக 5 கோடி குடும்பங்களும் இந்த திட்டத்தின் உள்ளே கொண்டு வரப்படும். ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த மறுநாளே இந்த திட்டம் அமலுக்கு வரும் என்று யாரும் சொல்றது. படிப்படியாக 5 கோடி குடும்பங்களும் இந்த திட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வரப்படும். இந்த திட்டத்தை இந்த காலகட்டத்திலே செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்திருக்க முடியாது. நிச்சயமாக 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இதை செயல்படுத்த 1991 சிறந்த பொருளாதார கொள்கையை காங்கிரஸ் கட்சி அமல்படுத்தியது. பிறகு 2004, 2014 ஆகிய 10 ஆண்டுகளிலே இந்திய பொருளாதாரம் அபரிதமான வளர்ச்சியை அடைந்திருக்கிறது. இந்த வளர்ச்சி தான் எங்களுக்கு நம்பிக்கையை தந்திருக்கிறது. இந்தியாவுடைய மொத்த உற்பத்தி 200 லட்சம் கோடி, ஆண்டுக்கு ஏறத்தாழ 12% வளர்ச்சியை அடையும். 5 ஆண்டுகளிலே ஏறத்தாழ 400 லட்சம் கோடியை எட்டும். அதேபோல மத்திய அரசுடைய வருமானம், மாநில அரசுடைய வருமானங்கள், செலவினங்களை எல்லாம் கணக்கிட்டு பார்த்தால் இன்றைய வருமானம் என்பது 5 ஆண்டுகளிலே இரட்டிப்பாகிறது. ஆகவே இதை இந்த காலகட்டத்திலே செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. செய்ய வேண்டும் என்ற மன உறுதியும் இருக்கிறது, செய்ய முடியும் என்ற முழு நம்பிக்கையும் இருக்கிறது. ஆகவேதான் இந்த திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறோம். இந்த திட்டத்தை நாங்கள் செயல்படுத்துவோம். எப்படி 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை அறிவித்த போது இதை செயல்படுத்த முடியாது என்று சொன்னார்கள், செயல்படுத்தி காட்டினோம். அதே போல இந்த திட்டம் குறைந்தபட்ச வருமான உத்தரவாத திட்டம், ஹிந்தியில நியாய் நியூந்தம் ஆயோ யோஜனா, தமிழிலே ஏழைகளுக்கு நீதி திட்டத்தை நிச்சயமாக காங்கிரஸ் கட்சி அரசு, காங்கிரஸ் அரசு நிறைவேற்றும் என்ற உறுதியை காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சார்பிலே உங்களுக்கு நான் தருகிறேன். So how much would it cost for this proposed mega scheme, sir, and how the funds Just a will moment, be? just a moment. He will identify and you can ask. கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கணும் தம்பி. யார் முதல்ல? Mugilan from Music, sir. So for the proposed Naya scheme, sir, how much it would cost the exchequer and how the funds will be right for the scheme? I already told you about the funds. The size of our GDP and the scale of central government and state government's income and expenditure gives us the capacity to fund this program. When fully rolled out, mark my words, when fully rolled out, when all the 5 crore families are covered, it will cost us about 1.8% of GDP. மற்ற மானியங்கள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கு. சாத்தியம் இல்லை என்று ரகுராம் ராஜன் சொல்லவில்லை. சாத்தியம் என்று ரகுராம் ராஜன் சொல்லியிருக்கிறார். தவறாக ஒரு பெயரை பயன்படுத்தி தவறாக செய்தியை சொல்லார். உரத்த குரலில் சத்தம் போட்டா பதில் சொல்ல மாட்டேன். அடையாளம் காட்டின பிறகு பேசுங்க. ரகுராம் ராஜன் பெயரை பயன்படுத்தினது தப்பு. ரகுராம் ராஜன் இந்த திட்டம் சாத்தியம், மிக கவனத்தோடு இதை வடிவமைத்து மிக கவனத்தோடு செயல்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். சத்தம் போட்டால் he'll call you. No? I'm answering all questions. Please wait. There is enough data. There is the SECC data. There is data gathered by state governments in distributing ration cards. There is data farmers collected for the crop insurance schemes of the UPA government and the NDA government. There is data which is collected for the universal health care scheme of the UPA government and the Ayushman scheme collected by the NDA government. There is enough data. And we have enough talent in this country
to analyze the data and identify the bottom 5 crore families. Just a moment. I'll point out. No, I'm answering all questions, Sam. Yes. Yes. No. What we are saying is poverty is being eradicated, but at a very slow pace. When India became independent, roughly 90% of India was poor. Even about 2-3 decades ago, 70% of India is poor. Today we think the poverty line, according to various estimates, is about 20-22%. But there are still poor people. While we believe that growth is a tide that will lift all boats, we also believe that we must make a direct frontal assault on poverty. And the best way to do that is for a cash transfer. See, this is not unknown in the world. What is a negative income tax? A negative income tax is a cash transfer. Many rich countries, many developed countries have given a negative income tax. So when India does a cash transfer, why should it create any more surprise when even developed countries give a negative income tax? Yes. What? No, it will not. See, there are some subsidies which have been designed to achieve specific objectives. For example, ICDS. I'm giving an example. ICDS is a subsidized scheme intended to address the issue of nutrition of early age children. That will not be scrapped. Therefore, there is no need to fear that subsidies which are designed to achieve specific targets will be effective. Just a moment. Yes. That is a matter to be decided on the need and the merit of the subsidy. It's only when you are in government and you have all the data you can decide. But let me make it absolutely clear. Subsidies which have been granted to achieve specific social or economic objectives will not be effective. Let me repeat it. Subsidies which have been granted to achieve specific social and economic objectives will not be effective. Yes. Yes, the person behind. தமிழ்ல கேட்கறதுனால கேளுங்க. Even the Modi government also is providing. We appreciate your diligence and everything. But suppose if the Modi government comes, will you support your ideas to the Modi government regarding this one? It's called 20 for the poor people. தமிழ்லயா ஆங்கிலத்திலயா பதில்? So the Modi government is so wise and so omniscient that they will not take our advice. There is no Modi government. There is only Mr. Modi. If you believe there is a cabinet, if you believe there is a government, you are completely wrong. Come and stay in Delhi for 7 days and you will know there is only one person who is a government. That is Mr. Modi. He announced 15 lakhs into every bank account in 2014. Nobody asked him, where is the math? Where is the calculation? Which expert have you consulted? Let me tell you a figure. In 2014, there were 100 crore bank accounts. 15 lakh into 100 crore bank accounts is 1,500 lakh crore. Nobody asked him, where is the math? After he became Prime Minister, he said, I will double the farmer's income. His term as Prime Minister is going to come to an end in May. Nobody is even now asking him, have you doubled the farm income? Where is the math to double the farm income? What is the calculation? Nobody is asking him. Therefore, Mr. Modi and his thoughts are in the stratosphere, and I am not competent to advise him.
சார் அருண் ஜேட்லி வந்து சார் காங்கிரஸ் கட்சி காங்கிரஸ் 2009 மன்ரேகா கொண்டு வந்த எலெக்ஷன் முன்னாடி இதே போன்று இப்போ வந்து எலெக்ஷனை ஒட்டி இது போன்ற ஒரு பாப்புலர் ஸ்கீம், அதாவது பிரம்மாஸ்திரம் மாதிரி பயன்படுத்தி வெற்றிக்காக பண்றீங்களா, தேர்தலுக்காக பண்றீங்களா ஒரு கேள்வி. எந்த அரசியல் கட்சியும் தோல்விக்காக ஒரு திட்டத்தை அறிவிக்கிறது இல்லை தம்பி. தேர்தல் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வருது. 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட முடியும். ஆண்டுதோறுமா தேர்தல் வருது, ஆண்டுதோறுமா தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட முடியும். 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்தல் வருகிறது. 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறைதான் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட முடியும். 2009 தேர்தலுக்கு முன்னால் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டோம். இப்ப 2019 தேர்தலுக்கு முன்னால் ஒரு அறிக்கை வெளியிடலாம். இது வந்து எல்லா கட்சிகளுக்கும் பொருத்தமான விதியை ஒழிய காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மட்டும் தனி விதி கிடையாது. மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு ஸ்கீம். ஏற்கனவே வந்து ஜலத்தின் மானியம், விவசாயிகளுக்கான மானியம், உணவு மானியம்னு நாங்கள் ஆல்ரெடி 5.34 லட்சம் கோடி ரூபாய் டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலமாவே பண்ணிடுறோம். அப்படி இருந்தால் புதுசா எப்படி பண்ண முடியும் உங்களால? இதுக்கான சாத்தியம் இருந்தா ஆல்ரெடி இருக்கிற பெனிஃபிட் ஸ்கீம் எல்லாம் எராடிகேட் பண்ணாதான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். பரவாயில்ல. 2009 100 நாள் வேலை திட்டத்தை அறிவித்த போது இது சாத்தியமில்லை என்று சொன்னவர் திரு அருண் ஜேட்லி. மறந்துடாது. மீண்டும் சொல்றேன், 2009 100 நாள் வேலை திட்டத்தை அறிவித்த போது இது சாத்தியமில்லை என்று சொன்னவர் தான் திரு அருண் ஜேட்லி. 2014 ஒவ்வொருவருடைய வங்கி கணக்கிலையும் 15 லட்சம் ரூபாய் போடுவேன் என்று திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொன்னபோது இது சாத்தியம் இல்லை என்று சொல்வதற்கு தயங்கியவர் திரு அருண் ஜேட்லி. அதே மாதிரி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் விவசாயியின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குகிறேன் என்று சொன்னபோது இது சாத்தியமில்லை என்று சொல்ல மறந்தவர் திரு அருண் ஜேட்லி. அதனால திரு அருண் ஜேட்லி அவர்கள் எது சாத்தியம் எது சாத்தியமில்லை என்று சொல்வதை பொறுத்து ஒரு திட்டத்தை நாம் மதிப்பிட முடியாது. சொல்லுமா. நாடு முழுவதும் ஒரே ஊதிய மட்டத்தை ஏற்படுத்துது, இதனால ஊதிய தொகை பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அபாயகரமான திட்டம்ன்ற மாதிரி பாஜகவினரால் இது வந்து விமர்சிக்கப்படுது. ஏழ்மை ஒழிய வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு குறைந்தபட்ச வருமானம் வேண்டும், இல்லைன்னா ஏழ்மை ஒழியாது. மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் ஒரு சட்டம் இருக்கு. எதுக்காக இந்த சட்டம் இருக்கு? இந்த ஊதியத்துக்கு குறைவாக யாருக்கும் ஊதியம் வழங்கப்படாது. இந்த ஊதியம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய வேலைக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியம். அதை போல இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு குறைந்தபட்ச வருமானம் வேண்டும். அந்த குறைந்தபட்ச வருமானம் முழுவதையும் அரசு தர முடியாது, அதற்கு ஆதரவு தர முடியும். அதனாலதான் இந்த திட்டத்தினுடைய பெயர் மினிமம் இன்கம் சப்போர்ட் ஸ்கீம். குறைந்தபட்ச வருமானம் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அரசு தருகிற உதவி, அரசு தருகிற மானியம். ஆக இந்தியாவில் எல்லா குடும்பத்துக்கும் ஒரு குறைந்தபட்ச வருமானம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வது உயர்ந்த நோக்கம். இதை கேலி செய்பவர்கள் அல்லது இதை குறை சொல்பவர்களுக்கு இந்தியாவில் வறுமை ஒழியக்கூடாது என்ற நோக்கம். காங்கிரஸ் கட்சி வறுமை ஒழிப்பதை You mentioned that by 2024 the GDP would grow up to 400 lakh crores. Approximately. So is there a possibility that this will be rolled out only in the last year so that the burden on the GDP is less? No, we are not the BJP. We are not the BJP. The BJP announces the PM Kisan program. Not even in the last year, in the last month of the last financial year. We are not like that. We said we will roll it out. After design and testing, we will roll it out. And it will be fully rolled out. You did not follow my words. Fully rolled out in the plan to cover 5 crore people. It will do much earlier. Sir, but is the burden on the GDP lesser if it's rolled out in the last year given that it grows to 400 lakh crores? See, we are calculating as a percentage of GDP. At any given time, it will not cross 1.5
It will not cross 2% of GDP. In fact, our calculations show at any given time it will be only about 1.8% of GDP. At any given time. Yes. The government has repeatedly said that the GDP numbers have been cut in the last few years. There is a methodology change. Yesterday, Raghuram Rajan has come in a couple of interviews has also mentioned the way the GDP is measured. Assuming you come to power and then you revise the GDP numbers and see that it's lower, you are talking about an outgo of 1.8% of GDP. So isn't the fiscal deficit, going to be fixed again, and will you be able to manage it within the... No, I don't understand your question because I think you have not able to formulate your question yourself. Doesn't matter. I have understood the sense of your question. That's not a worry. We will revise if there are any errors in the computation of GDP. The CSO and the National Statistics Commission will look into that. We are not discussing that at the moment. But let me assure you, our calculations show it will not exceed 2% of GDP. At any given time, it will be approximately 1.8% of GDP. There is a fear among the people that you might impose additional tax burden pool resources for the scheme. And second part of the question is, there is some confusion regarding the whole scheme. Will it be a top-up scheme or will you ensure... I have explained in both English and Tamil. It's a standard transfer of 6,000 rupees a month or 72,000 rupees a year to every family. It's a standard amount which will be transferred to every family. So don't bring in other words to and confuse the core principle. The core is a standard amount of 6,000 rupees per month or 72,000 rupees per year will be transferred, and I want to add, it will be transferred to the account of the woman in the household. We will insist that every family opens an account in the name of a woman of the family. It will be a very few families which may not have a woman, but 99% of the families will have a woman there. We will insist that the account be opened in the name of the woman, and the money, 72,000 rupees a year or 6,000 rupees a month, will be transferred to the account of the woman of the family. So will there be additional tax burden? Well, as I said, tax revenues will rise, GDP will rise, and taxes change from time to time. Some taxes are scrapped, some taxes are imposed. So it's difficult to say which tax will be remain, which tax will be scrapped. All I can say is, given the tax revenues of the central and state governments, given the non-tax revenues of the central and state governments, given the scale of the GDP, it is doable within the revenues of the central and state governments. What's the response? I know you have had a chance. Anyone else who has not had a chance? Anyone who's not had a chance? Where? I can't see. Yes. Sir, from Tiranga TV, Shrestha here. Wanted to ask a clarification on the subsidy budget. Right now, with this scheme rolling out, it will double up the subsidy budget to I've answered the question. 7 lakhs, sir. I've answered the question already. I've answered the question. Yes. காங்கிரஸ் கட்சி வறுமை ஒழிப்பதை ஒரு தேர்தல் ஆயுதமாக பயன்படுத்தியது. இது ஒரு ஏமாற்று வேலைன்னு பாஜக குற்றம் சொல்றாங்க. வறுமை ஒழிப்புல உங்களுக்கு உடன்பாடு இருக்கா இல்லையாங்கிற கேள்வியை முதல்ல கேட்கணும். 21ஆம் நூற்றாண்டுல வறுமையை ஒழிப்பதை ஒரு அறமாக இந்திய மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது ஒரு அறம். இன்னைக்கு திருவள்ளுவர் இருந்து திருக்குறள் எழுதி அறத்துப்பால் எழுதியிருந்தா முதல் குறள் என்ன எழுதியிருப்பார்னா வறுமையை ஒழிக்க வேண்டும். இது ஒரு அறம். This is a moral duty. இது ஒரு தார்மீக கடமை. ஆக வறுமையை ஒழிப்பதை விமர்சிப்பவர்களுக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை. I do not wish to reply to anyone
who criticizes an anti-poverty program and a program intended to wipe out poverty. Sir, highly contestable plan. Sir, Congress has been always critical about BJP. No, you have had your chance. Just a moment. கேள்வி கேட்க நீங்களும் கேட்டீங்க. முதல்ல கேள்வி just a moment. இருங்க வரணும் தம்பி. போல இங்க தான் இருக்கேன். இன்றைய திட்டத்தின்படி தேர்தல் அறிக்கை அச்சிலே இருக்கிறது. எனக்கு தெரிந்தவரை ஏப்ரல் மாதம் 2ஆம் தேதி என்று நாள் குறித்திருக்கிறார்கள். ஒரு நாள் முன்னப்பின் இருக்கலாம். இலவசங்களுக்கும் இதற்கும் என்ன வித்தியாசம் கொஞ்சம் தெளிவா சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இவ்வளவு நேரம் சொன்னேன். இது தர்மம், இது அறம். திஸ் இஸ் a moral duty. இதுல உடன்பாடு உள்ளவர்கள் தான் எங்களுடைய திட்டத்தை ஆதரிப்பாங்க. இதுல உடன்பாடு இல்லாதவர்கள், இந்த நாட்டில் வறுமை ஒழிய வேண்டாம், ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஒழிய வேண்டாம் நினைக்கிறவங்க இதற்கு எது வேணாலும் பட்டம் சூட்டலாம். இது 21ஆம் நூற்றாண்டின் அறம். This is the moral duty of every government in the 21st century. நாடு விடுதலையான பிறகு 5 கோடி பேர் வறுமை கோட்டுக்கு குடும்பங்கள் இருக்கிறதுக்கு யார் காரணம்னா எல்லா அரசுகளும் காரணம். எல்லா அரசுகளுக்கும் வாக்களித்த மக்களும் தான் காரணம். இது என்ன கேள்வி? இது 90% வறுமை இருந்தது, அதை 70% குறைச்சிருக்கோம். 20% குறைஞ்சிருக்கு. அதை பார்க்கறது கிடையாது. இந்த 20% குறைப்பதற்கு, இறுதியாக ஒழிப்பதற்கு ஒரு புரட்சிகரமான திட்டத்தை அறிவித்தா இது யார் காரணம்ங்கிற கேள்வி கேட்டாங்க. எல்லாரும் தான் காரணம். நீங்களும் காரணம், நானும் காரணம், உங்க தாய் தந்தையரும் காரணம், என் தாய் தந்தையரும் காரணம். கடந்த கால பொருளாதார கொள்கைதான் இதற்கு காரணம் விமர்சனம் வைக்கப்படுகிறது. லிபரலைசேஷன் பாலிசி ரொம்ப லேட் ஆயிருக்கு. கடந்த 20 ஆண்டுகளில் காங்கிரஸ் கட்சி பதவியில் இருந்தது 10 ஆண்டுகள். காங்கிரஸ் அல்லாத கட்சிகள் பதவியில் இருந்தது 10 ஆண்டுகள். அதை மறந்துடுறீங்க. கடந்த 20 ஆண்டுகள் எடுத்துக்கங்க. 1991க்கு பிறகுதான் வறுமை மளமளன்னு குறைஞ்சது. 2004, 2014 ஏறத்தாழ 14 கோடி மக்களை வறுமை கோட்டுக்கு மேல உயர்த்தி இருக்கிறோம். இது ஐநாவும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது, உலக வங்கியும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது, எல்லா பொருளாதார நிபுணர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக காங்கிரஸ் கட்சியை மட்டும் குறை சொல்ல முடியாது. எல்லா அரசுகளும் வறுமை ஒழிப்பதற்கு முயற்சி எடுக்கிறாங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. காங்கிரஸ் கட்சியும் பல முயற்சிகளை எடுத்தது. இது காங்கிரஸ் கட்சி பல வெற்றிகளையும் அடைந்தது. ஆனால் இன்னும் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு களங்கம். அந்த களங்கத்தை துடைத்தெறிவதற்காகத்தான் இந்த திட்டம். ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லுவோம். எனக்கு மறந்துட போத கேள்வி. இதெல்லாம் தேர்தல் அறிக்கையில பல பகுதிகள் இருக்கிறது. தொழில் வளர்ச்சி, வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குவது, வேளாண்மை துறை வளர்ச்சி, எல்லாத்துக்கும் பல பகுதிகள் இருக்கு. ஒரே நாளில் அந்த செலவினங்கள் கிடையாது. ஒரு அரசு என்பது 5 ஆண்டுகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. ஆக கல்விக்கு 6% ஜிடிபின்னா முதல் நாள் அல்ல, 5 ஆண்டுகளில் 6% என்ற எல்லையை எட்டும். அதே மாதிரி மருத்துவத்துறைக்கு 5 ஆண்டுகளில் 3% என்ற எல்லை எட்டும். ஆக 5 ஆண்டுகளை தான் பார்க்கணுமே ஒழிய முதல் நாளே இந்த செலவினங்கள்னு நினைக்கிறது தப்பு. இங்க யாரோ இங்க So what's your response to Finance Minister, sir? Because he's called as a brusque announcement and he also... I want him to answer one question. Does he support the scheme or does he oppose the scheme? I'm asking him a direct question. Mr. Finance Minister, do you support Nyay or do you oppose Nyay? Please answer yes or no, and then we'll answer other questions. Sir, you've been highly critical about the state and the BJP government. First lower your voice. I'll ask you. யார் இது வரைக்கும் கேள்வி கேட்காத? இந்த கேள்வி என்ன? இல்ல அதெல்லாம் இன்னொரு நாள். இன்னைக்கு இது மட்டும் தான். அதுக்கு பதில் சொல்றேன் இன்னொரு நாள். ஜஸ்ட் a moment, please don't. யார் கேட்காத?
5 ஆண்டுகளுக்குள் ரோல் அவுட் ஆகும் சொன்னேன். பெரிய அளவுல பணம் வந்து நேரடியான கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போகும்போது அது இன்ஃபெக்ட் பாருங்க, செலவு என்பது அதான் இந்த பணத்தை வாங்கிட்டு மக்கள் செலவழிப்பாங்க இல்லையா, நம்ம கொடுக்கறதா செலவழிப்பாங்க. செலவழிக்கும் பொழுது உற்பத்தி பெருகும். பிரவீன் சக்கரவர்த்தி ஒரு கட்டுரையில் குறிப்பிட்டிருக்காரு, when you transfer money it will remonetize the economy of the poorest sections. இன்னைக்கு கடை நிலையில் இருக்கிற 5 கோடி குடும்பங்களுக்கு செலவழிப்பதற்கு பணம் கிடையாது. ஆகவேதான் போதுமான உணவு வாங்க முடியல, போதுமான உடை வாங்க முடியல, போதுமான மருத்துவ வசதி கிடைக்கல, நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் பிள்ளையை சேர்க்க முடியல. பல காரணங்களுக்காக அவர்களுடைய கன்சம்ஷன் நுகர்வு மிக குறைவாக இருக்கிறது. அவர்கள் செலவழிக்கும் பொழுது உற்பத்தி பெருகும். உற்பத்தி பெருகி உற்பத்தியும் பெருகி செலவும் பெருகினால்தான் பணவீக்கத்துக்கான ஆபத்து ஏற்படும். இல்ல எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் முடிச்சிட்ட பிறகு ஒரு தடவை கேட்காதவங்க யாரு இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஓவர்னு இவரு IPL அம்பையர் மாதிரி இவரே சொல்றாரு. முதல்ல எல்லாரும் யாரு கேட்காதவங்க இது வரைக்கும், அங்க ஒருத்தர் கேட்காதவருக்கான கேளுங்க கேளுங்க. Prime Minister said when the demonetization was announced that this will end terrorism because No, let's talk about MISP. Let's talk about MISP. Only MISP today, please. Only this subject, MISP. We'll come back to other subjects another day. முதல் தடவை கேட்காதவங்க எல்லாரும் கேட்டாச்சா? இப்போ நீங்க கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது மீண்டும் அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு ரகுராம் ராஜன் சார் வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த ஸ்கீம்ஸ்க்கான ஒரு அந்த முடிவு எடுப்பதற்கு முன்னால் உங்களை நான் நிச்சயமாக The Congress is highly critical about BJP's economic policies, sir. And when you are addressing the president, you said that the state revenues and the central revenues are growing, and you even said the state revenues are growing by 18%. So do you think that the economy is doing well for? இதுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு என்ன சம்பந்தம்? பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? பாரதிய ஜனதா கட்சியை மக்கள் நினைக்கும் பொழுது எதை நினைப்பார்கள் தெரியுமா? 15 லட்சம் போடுறேன்னு சொன்னாரே, எப்ப போட போறாருன்னு கேட்பாங்க. பணமதிப்பு நீக்கம் டிமானிட்டைசேஷன் செய்த இவர் தானா வர்றாரு, நம்ம ஊருக்கு வர்றாரு, டிமானிட்டைசேஷன் அதை நினைப்பாங்க. GST என்ற ஒரு பூமாலையை தொடுத்து கொடுத்தோம், அது குரங்கு கையில பூமாலை மாதிரி போச்சு GST. அந்த GST என்ற வரிமுறையை கொண்டு வந்து குறு சிறு நடுத்தர தொழில்களை எல்லாம் சிதைத்தாரே, இதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சிங்கிற நினைவு. பாரதிய ஜனதா கட்சியை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது இந்திய பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சிக்கு அவர்கள் உதவினார்கள் என்ற நினைவு வரவே வராது. அவர்கள் செய்யல. அதுக்காகத்தான் புள்ளி விவரங்களை எல்லாம் திரிக்கிறாங்க. They are faking statistics to show that they have produced growth. But the BJP will be remembered for its broken promises, 15 lakhs in a bank account, doubling the farmers' income, demonetization, and a flawed GST. இந்த 4 தான் பிஜேபி சொன்னவுடன் மக்கள் நினைவுக்கு வரக்கூடியது. இந்த 4 தான். Oh, there will be challenges. There will be design challenges. There will be administrative challenges. But we are confident that just as we rolled out Maganrega. See, please, all these questions were asked when we rolled out Maganrega. I don't know if you were there to ask these questions, but the very same questions were asked when we rolled out Maganrega. 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை அறிவித்த போது இதே கேள்விகள் தான் எழுந்தது. இதே கேள்விகள் தான், எந்த மாறுதலும் கிடையாது. But we answered those questions. We overcome those challenges. மகன்ரேகா குறை சொன்ன பாரதிய ஜனதா கட்சியும் திரு நரேந்திர மோடியும் இன்னைக்கு மகன்ரேகா தான் இந்தியாவின் ஏழை மக்களுக்கு உதவியா இருக்கு அவங்களே ஒப்புக்கொள்றாங்க இல்லையா? அதனால இதே கேள்விகளை நீங்க கேட்கறது நியாயம். இந்த கேள்விகளை நாங்க மனசுல வச்சிருக்கிறோம். இந்த சவால்களை சந்திப்போம். இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவோம். We are aware of the challenges. We accept there will be challenges. We respect your question.
and we will overcome these challenges. 2014 வரைக்கும் இந்த 72,000 ரூபாய் ஆண்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஸ்கீமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் இப்ப கிசான் சம்மான் ஸ்கீம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஸ்கீமை வந்து காங்கிரஸ் கையில் எடுக்கிறாங்க ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து கிசான் சம்மானையும் இதையும் தயவுசெய்து ஒப்பிடாதீங்க. கிசான் சம்மான் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு 17 ரூபா தருகிறது. தயவுசெய்து அந்த திட்டத்தையும் எங்கள் திட்டத்தையும் ஒப்பிட்டு இந்த திட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தாதீர்கள். அந்த திட்டம் நேரடியாக தேர்தலுக்கு பணம் தர்ற திட்டம். அந்த திட்டம் முக்கியமான திட்டமா இருந்தா ஏன் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதை 2014 அமல் செய்யல? ஏன் 5வது இடைக்கால பட்ஜெட்ல அறிவிக்கிறாங்க? 5 முழு பட்ஜெட்ல அறிவிக்காம இடைக்கால பட்ஜெட்ல அறிவிக்கிறாங்க. நாங்க தேர்தலுக்கு முன்னால் இந்த திட்டத்தை அறிவிக்கிறோம். 5 ஆண்டுகள் கடைசி ஆண்டுல அறிவிக்கலையே, தேர்தலுக்கு முன்னால் இந்த திட்டத்தை அறிவிக்கிறோம். தயவுசெய்து அதையும் இதையும் ஒப்பிடாதீங்க. சார் அந்த ஒரு கேள்வி சார் என்னன்னா கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியாளர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தா ஒரு நல்ல வெல்ஃபுல் ஸ்கீமா இருக்கும். எல்லா திட்டங்களையும் கடந்த காலத்துல செஞ்சிருந்தா சந்தோஷமா தான் இருக்கும். ஆனா நான் சொன்னேன், இந்திய பொருளாதாரத்தினுடைய அளவு, வலிமை, வருமானத்தினுடைய அளவு இதெல்லாம் கணக்கில் வச்சுதான் ஒரு திட்டத்தை அமல் செய்ய முடியும். இதை 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் செஞ்சிருந்தா கூட மகிழ்ச்சி தான். 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் செஞ்சிருக்க முடியுமா? செய்ய முடியாது. இன்று இந்தியாவுடைய மொத்த உற்பத்தியுடைய அளவு, இந்தியாவுடைய மாநில மத்திய அரசுடைய வருமானத்தினுடைய அளவு இதெல்லாம் கணக்கில் கொண்டு பார்க்கும்போது இதை இப்பொழுது செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. Well, if you vote, we will come to power. I hope you will vote for us. Or would you rather have a one-man government? It's for you to decide. Do you want to live in fear as a journalist? Do you want to live in fear as a cartoonist? Do you want to live in fear as an editor? Do you want the anchors to be sacked at the whim of the government? Do you want television programs to be yanked out half an hour before they were supposed to be telecast? Do you want to live in that kind of India? Of course, I can't help you. But if you want to get rid of that kind of India and live in a country where, as Tagore said, where the mind is without fear, you will vote for us. So here's some. Yes. So in the month of January, when you addressed the press meet, you told that the state of indicators and the financial economic of the country is very low and it's very worrisome. And now you're giving a totally contradictory statement and you're telling the economy is growing. I have not said anything to that. I've said that GDP is growing in nominal terms. Tax and non-tax revenues of center and state are growing at a certain rate. This gives us a capacity. That has nothing to do with the management of the economy. I've not said a word about the management of the economy. நான் பதில் சொல்லிட்டேன் தம்பி, அதை 2 முறை பதில் சொல்லிட்டேன். I have answered the question. I'm not talking about taxes today. Taxes are imposed, taxes are scrapped, taxes are relaxed. These are matters which are decided every year when the budget is presented. There is nothing to do with the scheme and our capacity to implement the scheme. Maganrega, when Maganrega was rolled out, this question did not arise. So why should it arise now? Maganrega was implemented successfully. Can anyone keep his hand on his heart and say, Maganrega is a useless scheme? Maganrega is a scheme that is supporting the poor of this country. It is keeping out hunger. 100 நாள் வேலை நாள் திட்டம் பசியை ஒழித்தது. இந்த திட்டம் நியாய திட்டம், ஏழைகளுக்கு நீதி திட்டம் வறுமையை ஒழித்தது. ஒரு வித்தியாசம், 15 லட்சம் ரூபாய் அறிவிச்சிட்டு 5 ஆண்டுகளுக்கு அவர்கள் நிறைவேற்றவே இல்லை. நாங்க அறிவிச்சிட்டு 5 ஆண்டுகளில் இதை முழுமையாக நிறைவேற்றுவோம். அதான் வித்தியாசம். அதெல்லாம் இன்னொரு நாள் பேசுவோம். இன்னைக்கு இதை மட்டும் பேசுவோம். எந்த நெருக்கடியும் கிடையாது. இதெல்லாம் மனசுல இருக்கிற நெருக்கடிகள்.
ஏழை மக்கள் படிக்கக்கூடாது, படிக்க வேண்டாம், பல்கலைக்கழகத்துக்கு போகக்கூடாது என்ற மனப்பான்மையோடு ஒரு அரசு வந்துச்சுன்னா கல்வி கடன் திட்டத்தை சிதைத்து குலைத்து நிறுத்திவிடும். ஏழை மாணவர்களும் படிக்கணும். எங்க ஊர்ல ஒரு குடுகுடுப்பக்காரர் இருக்கார் புதுவையில். அந்த குடுகுடுப்பக்காரருடைய மகன் இன்று அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிறார். அவர்களும் படிக்கணும், அவர்களும் கல்லூரிக்கு போகணும், அவர்களும் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போகணும் என்ற மனநிலையோடு ஒரு அரசு வந்துச்சுன்னா கல்வி கடன் திட்டம் செயல்படும். இது அரசு ஆழ்வர்களுடைய மனநிலையை பொறுத்து. அதெல்லாம் கிடையாது. We have to wind up now. கடைசி 2 கேள்வி. இல்ல இது இந்த பொருள்ல கடைசி 2 கேள்வி. One final question. On this subject. Clarification, because initially Rahul Gandhi had said it is a top-up scheme and then... I have answered the question. Please. Clarify again, sir. I have answered the question already. You didn't listen to the answer. I'll answer it to you. I have already answered the question. I'll answer it again. It's a transfer of a standard amount of 6,000 rupees a month to every one of the families brought under the scheme. It's a standard amount which is being transferred. சார், ஏழைகள் உழைப்பதற்கான வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. மாதம் 6,000 ரூபாவோ இல்ல வருஷத்துக்கு 72,000 கொடுத்தா அது மக்களை சோம்பேறியாகாத. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு 6,000 ரூபாய் கொடுத்தா நீங்க வேலை பார்க்கறது நிறுத்திடுறீங்களா? இதெல்லாம் கொச்சையான விமர்சனங்கள். மிகப்பெரிய பணக்கார வீட்டு பையன் கூட வேலை பார்க்கறாங்க. ஏன்? நிறைய பணம் இருக்கு, நான் வேலை பார்க்க வேண்டாம்னா இருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு 6,000 ரூபாய் கொடுத்தா நீங்க வேலை பார்க்கறது நிறுத்திடுவீங்களா? ஏழை மக்களை கொச்சைப்படுத்தக்கூடாது. ஏழை மக்களுக்கு 6,000 ரூபாய் கொடுத்தாலும் அவர்கள் தொடர்ந்து வேலை பார்ப்பார்கள். விவசாய வேலை பார்ப்பாங்க, கூலி வேலை பார்ப்பாங்க, சிறு தொழில் செய்வாங்க. ஏழை மக்களை கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய வாதங்களை சில அரசியல்வாதிகள் வைக்கலாம். ஆனா தயவுசெய்து அதை நம்ம சொல்லக்கூடாது. இதை பத்தி பேசுங்க தம்பி. இந்த கேள்வியை பத்தி பேசுங்க. தேர்தல் அறிக்கை 2ஆம் தேதி வந்த பிறகு எல்லா திட்டங்களும் தெரியும், அப்ப பேசலாம். See, obviously, there are many schemes which attack poverty from different directions. For example, ICDS attacks poverty by addressing the issue of malnutrition. The Right to Education Act attacks poverty by addressing the issue of universal enrollment, stopping dropouts. Every scheme has an aspect which attacks poverty. This is a frontal assault on poverty. As Congress President Rahul Gandhi said, this is a frontal assault on poverty. And I think therefore you must understand the significance of the scheme. And I repeat, in the 21st century, India must resolve that this is our moral duty to launch a frontal assault on poverty. 21ஆம் நூற்றாண்டில் அறம் வறுமையை ஒழிப்பதற்கு எல்லாரும் முடிவெடுக்கணும். பாருங்க, எல்லா கேள்விகளுக்கும் இன்னொரு நாள் பதில் சொல்வார். அதனால அதெல்லாம் இன்னொரு நாள். இன்னைக்கு இந்த திட்டம் மட்டும்தான், இந்த MISP திட்டம் மட்டும்தான், நியாய திட்டம் மட்டும்தான். தயவுசெய்து எல்லா கேள்விகளுக்கும் நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன். இன்னொரு நாள் மற்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுவேன். I will come back and answer all other questions.